Good morning students, welcome to another session of the physics class. In the previous class we solved certain numericals on the addition of vectors. We learnt about certain concepts like resolution of vectors, and we also discussed how we can represent a vector in its Cartesian form. So in today's session we are going to continue with the same concept. We are going to solve some numericals on Cartesian ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಡ್ರಾನ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ A whose magnitude was A, making an angle theta with the x-axis. So this was our vector, and we were about to calculate or determine the vector A, the magnitude of the vector A, the components of the vector along x and y axis, finding the angle theta and determining the value of ax square plus ay square. So this was the question. So illi nodi, if we have a vector A whose magnitude is A and making an angle theta with the positive x axis, then the vector A can be rewritten, or the vector can be represented in the Cartesian form as ax I cap plus ay j cap. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು component of A along the x axis, that is along the x direction, and component of vector A along the y direction, which is represented by j cap. So this was the representation of the vector in the Cartesian form. Next in find out ಮಾಡಬೇಕು magnitude of the vector A. Vector in the magnitude already ಏನು diagram ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? It is equals to A. So no need to find. Component of the vector A along x axis. So resolution ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ದು along x axis ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, let us denote this as B and C for a while. So ನಮಗೇನು ಬೇಕು? OB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. OB is equals to, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ is equals to adjacent by hypotenuse, OB divided by OA. Cos theta is equals to OB divided by OA. What do we want? We want OB. x axis ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ OB is equals to OA cos theta. OA is nothing but the magnitude of the vector, which is A cos theta. So component of the vector along x axis ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? A cos theta. So like that component of the vector along y axis. So along y axis ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AB. OC is nothing but AB. AB na ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB, but this time you consider the function sin theta. Then you can write sin theta is equals to AB divided by OA. Here you want AB. So AB is equals to OA sin theta. So
OA sin theta is nothing but A sin theta because OA represents the magnitude of the vector. Here AB is nothing but OC. So you have got the component of the vector A along y direction. So ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು A sin ಥೀಟಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೈನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. AB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ OB, AB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ OB. AB is nothing but OC and OB, OC and OB. OC is nothing but A cos theta. OC ಎಷ್ಟಿದೆ, A sin theta, A sin theta divided by OB ಎಷ್ಟಿದೆ, A cos theta, A cos theta. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ AX² ಪ್ಲಸ್ AY². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ AX², AX ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, A cos theta, A cos theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AY² ಎಷ್ಟಿದೆ, A sin theta, A sin theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A² cos² ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A² cos² ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ A² sin² ಥೀಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ A² ಏನಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ cos² ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ sin² ಥೀಟಾ. Square root of A² cos² theta into sin² theta is nothing but 1. Trigonometric identity. So it is A² or it is equals to A. Enidu square root of A² is equals to A. So this was ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ AX² ಪ್ಲಸ್ AY². ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ AX² ಪ್ಲಸ್ AY² ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ X and Y axis. That is nothing but the magnitude of the vector A. So this equation has given the same answer as that of the magnitude of the vector A. So ಎರಡು equations ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. The magnitude of the vector A is equals to A. The square root of the square of the components of the vector is equals to A. So from these two equations we can come to one simple conclusion. ಏನು conclusion? ಏನು conclusion ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ? We can say the magnitude of A is equals to square root of AX² plus AY². So this is the result. So ಏನಿದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವೆಕ್ಟರಿಂದು ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ AX² ಪ್ಲಸ್ AY². ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ
if we took one example, if we take one example, say if we have a vector A in its Cartesian form. Cartesian form ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, 3i plus 4j. So this represents a vector. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that is nothing but the component of the vector A along x direction. I ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. 4 units in y direction. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ A is equals to square root of 3 square plus 4 square, which is equals to 9 plus 4 square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. So 9 plus 16 ಎಷ್ಟು? 25. So which is equals to 5 units. So we were not given a vector, we were not given the magnitude of the vector, we were given a vector in its Cartesian form. So Cartesian form ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ Cartesian form ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾಪ್. ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡುವ. Say if we have a vector B then kodi, and it is in the Cartesian form 4i plus 3j plus 2k. It means that this vector has 4 units in x direction, 3 units in y direction and 2 units in z direction. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 16, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 9, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 4. 16 plus 9 25, 25 plus 4 29. The answer is 29, root 29. Idenu root 29 magnitude of the vector B. So all you have to remember is, if we have a vector in its Cartesian form, that is AXI plus AYJ plus AZK, then the magnitude of the vector is given by square root of ax square plus ay square plus az square. If we have got 2 directions, ಅವಾಗ x and y ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ x y z ಮೂರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ and it is 2i or 3i minus 2j, ಈ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ minus of 2 square. So it is 9 plus 4. 9 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13. Root 13. So the magnitude of the vector is now is equals to root 13 units. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So this is about the magnitude of a vector which is given in its Cartesian form. Now we will solve certain numericals on this concept.
find the magnitude and angle find the magnitude and angle with positive x-axis of the following vectors and we have got the vectors. Vector A is equals to 3i plus 4j, 3i plus 4j, and vector B is equals to minus 2i minus 2j. Vector C is equals to minus root 3i minus j. So these are the vectors. ಇವೇನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 9 plus 16 which is equals to 5 units. ಸೊ ಇದೇನು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ we have got 3 units along positive x-axis, 3 units along positive x-axis and 4 units along positive y-axis. So ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು 4 ಅಂತಂದರೆ ಇದು 5 ಅಂಥೇಳಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ವಾಂಟ್? ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್? 3, 4, 5 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ 5ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಒಂದು 37, ಇನ್ನೊಂದು 53. 37 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 53 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 37 ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು 53 ಡಿಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಏನು ಈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 3, 4, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 4 ಮತ್ತು 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಉಳಿದ್ವು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್, 3ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 53 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 53 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ tan inverse of opposite by adjacent 4 divided by 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3, 4, 5 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 4 ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ 53 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ
90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಓನ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಆಯಿತಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿದ್ದಕ್ಕ 53 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು. Let's see the second one. The vector B is minus 2i minus 2i minus 2j minus 2j. So ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 which is equals to root 8. Root 8 is nothing but 2 root 2. This is the magnitude of the vector B. Magnitude of the vector B ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2 root 2 units. ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು? Direction or the angle with the positive x axis. Let us draw the diagram. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್? 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು -2 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? -2 ಇನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. -2 ಇನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ, ಇದು ಸಹ -2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ -2 ಇರೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಸೈಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ tan theta is equals to 2 divided by 2 which is equals to 1. So tan theta 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Only when theta is equals to 45 degree. So tan theta ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ? Only when theta is equals to 45 degree. theta 45 degree ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು? 45 degree ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು? 45. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಪ್ಲಸ್ 45 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 2 2. So 225 degrees from the positive x-axis. Let us solve the third question. So third question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್? We have got the vector C is equals to minus root 3i minus j. So magnitude of this vector is equals to square root of root 3 whole square plus 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೈನಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಈಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ -3 ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ minus root 3 in negative x direction and minus 1 in negative y direction. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So the resultant will be in this direction. So ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೂಟ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√3 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/√3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್.
ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಪ್ಲಸ್ 30, 0, 11, 210 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅವಾಗ? 210 ಡಿಗ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಶಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.